I am Suseela Kambhampati. I bet the oldest member in your group and also the lamest because I don't have much technical savvy. Well, what do I do now? Yeah, Sushila garu, we are interested to listen to you, your experiences, life experiences here in India and there in USA. You have traveled lot, you have Okay, seen the world lot, and with your experiences of your generation, okay, experiences are very much needed. They'll become a guide to a newer generation, and especially our generation. okay. I feel it's very important for us to listen to you and learn from you. Here I am. I'm Suseela Kambhampati, 83 years old, living in Washington, D.C. for the past 20 years, but I have been here since 1964. I came as a graduate student at University of Texas, stayed Mm-hmm. there, majored in Mm-hmm. linguistics, and without getting a degree, which is the in and out and everything to Indians, I didn't care much for degree. I finished the coursework and thesis and left for home, lived in Haridwar for 7 years, well, 6 years, and then returned back to US with my husband and two children who were babies then and joined the University of Minnesota as a graduate student and a teaching assistant and worked there and almost finished another coursework in designing of all the things in the world. Mm-hmm. And I wanted to be an interior designer. Oh, wow. And I have taken quite a few courses. I got good Mm-hmm. credits, mind you, in architecture and design. Why switch over? There is an opportunity to learn, open up the new windows to new horizons, Hmm. and no pressure that I have to work and make money thanks to my wonderful husband, who is also Oh, a great friend of mine. nice. So I kept on switching over to fields and finally got a master's degree in audiology. I am an audiologist. Okay. And I worked in Wisconsin and Minnesota. But then I Oh. got interested in social activities, not parties, mind you, serious progressive Indian community, mostly Okay. students. They also am the oldest, but it was a lot of fun to discuss about the liberal democratic procedures and process of India. It's a huge group run by mostly Indians, but Okay. as I said, they're progressive and liberal Okay. and secular to boot. So I Okay. I put my finger in every pie and I quit my job and did start a group called Saheli. It is still Wow. existing after all these years. It is to deal with uh, family squabbles or domestic violence. I Mm-hmm. worked as a full-time volunteer in Center for Battered Women in Austin, Mm-hmm. Texas, and thereby a Okay. group of us started for Indians also, the same group. That's why it Mm-hmm. is called Saheli. We Mm-hmm. lot of us group still existing. I'm not a active member anymore, but it's Okay. going on in Austin, Texas. Recently, I have attended a meeting last year in 2022 August, a meeting Okay. to recognize the founding mothers of this organization. Kalpana Sutaria, Mamata Mishra, Dula Mishra, Mridula Desai, Suman Mm-hmm. Olivel, and George Sudarshan and his Mm-hmm. wife Bhamati, and me, a group not particularly
belonging to any area in India, but representing the whole of India, whoever was there and interested. And after that, I left for India to join Bhagavatala Charitable Trust. This is just about me as an introduction so that in future, if you have any particular references or questions, I will be able to answer. If you know something about my background. Yes, yes, that's true. And I joined Bhagavatala Charitable Trust in near Visakhapatnam in India, of course, Hmm. and worked there as a, how do I call, an organizer of helping the disabled rural children with the Hmm. help of an organization in Switzerland. They picked me for that because I was traveling every year back and forth. So it's easy for me to stop in Switzerland either for funds or letting the basic organizations know Hmm. what I'm doing. It was a Okay. successful program indeed. I Nice. have traveled around about 151 villages, set up centers Hmm. for helping the disabled. And Okay. I was associated with a group in California, San Francisco, Hmm. that is also uh, rights for the disabled people. Hmm. And how did I come into it? It's another long story. I won't go into it. After that, I came back to United States again. Well, I was coming back and forth continuously, and I started a school in Kakinada. It is for working children. I have been a member of Center for the, how do you say, labor organizations group Hmm. to help the working children to get them out of the work and streets and put them through schools. There was another friend, Shanta Sinha, in Hmm. Hyderabad. She Yeah. had a huge similar group. Okay. And so I started the school. It became a great success. It's a school absolutely free for the poor of the poorest and the most disadvantaged groups of our society. I handpicked these children. Because it's a good school, people try to get into it, and I have to make sure the benefits go only to the deserved. Hmm. So you know who the most disadvantaged children are in India, Hmm. anywhere. Yeah. So I have 12 teachers. It's a secular institute, and Hmm. no caste, no creed, no community, anything. Children are given decent education from nursery till 10th grade. After that, with the help of the society and the good Samaritans, send them through either trade schools or colleges, depending on their interest. Hmm. And I left India during COVID. Oh. I was allowed to stay for a long time only for 6 months in India because I'm an American citizen. Okay. And later I got OIC permit, and Hmm. now I'm allowed to stay as long as I wish to. Nice. And what else is there? I returned during COVID and stayed put here. Hmm. I live in a senior living home. I lived till for a while, long while with my children. My husband passed away, and they have been my staunch supporters and my brain and my back, my two children. They let me Nice. do whatever I like with my life. Nice. And I was able to come in and out as I please. I do that even now.
And yes, I'm involved in a couple of projects here. One for the situation in Gaza. Hmm. Here we go around and hold meetings in our senior home. Try a little bit whatever we can do Hmm. to help the citizens in Gaza. Collect Hmm. money, send to them, or try to hold meetings with churches like Methodist, Episcopal, to Hmm. not to fund this war. I am so excited because I love Virinchi. I really love him. And there is You another can good tell us. friend, Hari Krishna, MB Oh. Hari Krishna. I met these people through Facebook only. Oh. Yes, Wow. madam. Never Yes. saw them, never met them, but still, I like people. I want to be associated with people or get into activities where something positive, much needed activity is going on Hmm. anywhere, anywhere it could be. And I am so distressed with the way India is being run in the past 10 years. Hmm. Naming no names, but it is a very distressing situation. Yeah. True, ma'am. I know most of the Indians are thrilled with the imaginary progress, but I see the other side of the coin where there are lots and lots of young people without jobs, without proper nourishment, without any advantages in life, whereas a handful of people getting into ITs and enjoying the boon or good things that they got. So I see the other side of India where a lot of work needs to be done still. Hmm. Yeah. And there is nothing that I can do. I just feel it. That's all I say. Yeah. And this is my interest. Hmm. I am not I'm an atheist. Hmm. Well, right now I could call myself truly an agnostic because I don't want to be concerned spending my time whether somebody is up there like looking after me. It is just Hmm. enough to say that we need each other more than any unseen force. Hmm. It's just people, people to people. We can help each other. We have to help each other if we want to survive. And if Yes. we keep looking at smaller issues like the caste or something, we get sidetracked from the main or major issues. Yeah. So, if there is any activity going on, it could be educational, it could be medical, it could be social, any Hmm. activity that improve the lot of life who need it Hmm. desperately. We have here too. My daughter, for example, is involved with a group of Black Lives Matter. She's a physician, but spends her time in educating people. And Yes. like that, that's just an example. Yes. And well, what else is there? That's it. నేను 6 ఏళ్ల వయసుండగా మన దేశానికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. Okay. And my parents were very active in the social scene
దేర్ బ్రాహ్మోస్ ఫస్ట్ అండ్ కమ్యూనిస్ట్ లేటర్. సంఘం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 1960 వరకు చాలా మారింది. నాకు తెలిసిన 1940 నుంచి 60 వరకు అది వీరేశలింగం గారు, గురజాడ అప్పారావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రభావంతో. మనకి అంబేద్కర్ ప్రభావం రానే లేదు. 40 నుంచి 60కి చాలా మారిందంటే ఏ రకమైన మార్పులు? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఒకటి విద్య ఎక్కువగా వ్యాపించింది. ఇది వరకు నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ గా ఉండేది చాలా మందికి. కానీ స్వతంత్రం వచ్చాక జరిగిన మంచి పని కొంతవరకు, నాట్ లైక్ ఇన్ చైనా ఆఫ్ కోర్స్, దట్ వాజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ దేర్ ఈజ్. ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్, అది జరిగింది. అది జరగడం మన దేశంలో జరగకుండా కొంతవరకు బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ గివెన్ టు ఆల్. కానీ మనం హయ్యర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వైపు కూడా వెళ్ళిపోయాం, వెదర్ ఇట్స్ ఐఐఎస్సి ఆర్ ఐఐటి. ఇన్ ద ఎండ్ వాట్ హ్యాపెండ్, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అమెరికా వెళ్ళిపోయారు, ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయారు, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయారు ఈ పెద్ద డిగ్రీలు తీసుకుని. బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ మీద మనం తక్కువ విలువలు పెట్టబట్టి అది అందవలసిన వాళ్ళకందరికీ అందలేదు, ఎలూజివ్ గా ఉండిపోయింది. అది డిసడ్వాంటేజ్. వైద్య రీత్యా చూస్తూ ఉంటే 30లలోనూ 20లలోనూ వైద్యం లేదు మనకి. అంటే ఆయుర్వేదం ఉందా అంటే అది ఎంతమందికి దక్కింది? చాలా కొద్ది మంది చేతుల్లో ఉండేది. కనుక వైద్య రీత్యా మనకి పుట్టడం చావడం తప్ప 1920లు, 1930లు, 1940లు, 50లలో కాస్త మంచి వైద్యం జరగడం మొదలెట్టింది. అది ఎవరి వల్ల? ఇంగ్లీషు వాళ్ళ వల్ల, మిషనరీస్ వల్ల. మనం డినై చేస్తాం, ఎందుకో నాకు తెలియదు. అది మనకి ఎవరో ఇచ్చారు. దానివల్ల మన బతుకులు, మన ప్రాణాలు, కలరా, మసూచి వీటన్నింటి నుంచి విముక్తి చెంది కేవలం మలేరియా, టైఫాయిడ్ లోకి వచ్చాం. టైఫాయిడ్ దేశం అంతా వ్యాపించి ఉండడం నాకు బాగా గుర్తు. నాకు 10 ఏళ్ళు ఉండగా 1950లో. అది కూడా జయించాము అంటే అధునాతన మెడికల్ ప్రాక్టీసెస్ మనకి మొదలు కాబట్టి. అవి ఎప్పుడు మొదలెట్టాయి, ఎంత నెమ్మదిగా మొదలెట్టాయి, దానికి ఎంత ప్రొటెస్ట్ జరిగింది వైద్యాలు తీసుకోవడానికి. ఇది ఒక యుద్ధమే నిజానికి. విద్యా విషయంలోనూ యుద్ధమే, వైద్య విషయంలోనూ యుద్ధమే. అంటే ప్రోగ్రెస్ మనకు వస్తూ ఉంటే దాన్ని శంకించి దూరం పెట్టడం, అది చాలా మందికి తెలియదు. ఎంత పోరాటాలు జరిగాయి దీనికి అనుకూలంగాను వ్యతిరేకంగాను. ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ లోంచి మనం పాత ప్రపంచంలో నుంచి కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టడం జరిగింది. అది సంఘానికి ఉపకారమే చేసింది కానీ అపకారం చెయ్యలేదు. మేడం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ దశాబ్దంలో ఈ పెద్ద మార్పు మీరు చూసుంటారు? క్వాంటమ్ లీప్ పెద్ద మార్పు 50లలో జరిగిందండి. ఓకే మేడం. మా ఇంట్లో నిరంతరం చర్చలు జరుగుతూనే ఉండేవి. అవును మేడం. మా పెదనాన్నగారి పేరు చాలా మంది వినుంటారు. ఆయన పేరు మహీధర్ రామ్మోహన్ రావు, ఆయన రచయిత. మా నాన్న పేరు మహీధర్ జగన్మోహన్ రావు. వీళ్ళందరూ సంఘాన్ని భుజాన కొమ్మేసుకుని పోరాడి రకరకాల ఫీల్డ్స్ లో విజయం సాధించారు, ఓడిపోయారు, రెండూ జరిగాయి. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది. వీళ్ళు నిరంతరం చర్చలు చేసుకుంటూ ఉండబట్టి, నేను వింటూ ఉండడం బట్టి, వాళ్ళ వెనకాల తిరుగుతూ ఉండడం బట్టి నాకు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుస్తూ వచ్చాయి.
తర్వాత అప్పటి వరకు లేనిది ఆడపిల్లల చదువు ద బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్. మా మేనత్తలు వాళ్ళు 1930లోను 20లోను చదివారు, కాలేజీలు డిగ్రీలు తెచ్చుకున్నారు. కానీ అది ఎంతమంది అని చూస్తాను నేను. 100కి 2, 100కి 5, 100కి 3. అలా చూస్తే 50లలోను 60లలోను పెద్ద చేంజ్ వచ్చింది ఆడపిల్లలకి విద్య. అలాంటి విద్య, పనికొచ్చే విద్య. మేడం మీరు ఇందాక తర్వాత గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రవచనకారులు లేరు. దానివల్ల సంఘానికి చాలా ఉపకారం జరిగింది. ఏమిటి, నెమ్మది నెమ్మదిగా వీఆర్ క్రాలింగ్ అహెడ్. మనం ముందుకు ఎడుతూ ఉంటే మనని పిలక పట్టుకుని వెనక్కి లాగడం అనేది జరగలేదు అప్పుడు. అది గొప్ప విశేషమే. పదండి పోదాం, పదండి ముందుకు తోసుకుపోదాం పైకి అన్నారే తప్ప వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనలేదు. అది చాలా గొప్ప ప్రోగ్రెసివ్ విషయం. మేడం ఒక చిన్న ప్రశ్న 1930లలోను 30లో కంటే 40లో ఎక్కువ, 40లో కంటే 50లో ఎక్కువ, 50వ దశకం కంటే 60వ దశకంలో ఎక్కువ. మిమ్మల్ని ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగాలి మరి ఇక్కడ. చెప్పండి. మరి ఈ 50లో 60లో చాలా క్వాంటమ్ చేంజెస్ మీకు కంటికి కనిపించి విజిబుల్ గా ఉండే చేంజెస్ వచ్చాయని చెప్తున్నారు. మరి ఇది స్వతంత్రానంతరం వచ్చిన మార్పుల్లో భాగంగా చూడొచ్చా మనం, లేదా ఇండిపెండెంట్ గా సమాజంలో జరుగుతున్న వాటిగా చూడాలా? ఇది మనకి ఉన్న గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రభావం, అప్పుడున్న గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే నెహ్రూ గారు ప్రోగ్రెసివ్ మ్యాన్. ఆయన చెయ్యగలిగినంత చేశాడా అంటే అది ఎంత ఉందో చూడండి, ఎంతలో ఎంత చెయ్యగలరు ఎవరైనాను. కానీ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఆయన కానీ, కృష్ణ మీనన్ కానీ, శంకర్ మీనన్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులనండి, పార్లమెంట్ మెంబర్లనండి, ఉత్సాహంగా ప్రతి రంగంలోనూ అడ్వాన్స్మెంట్ కోసం ప్రయత్నం చేశారు. తర్వాత ఏమైందంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ లోకల్ ఇంట్రెస్ట్ల మీద, లోకల్ మేనేజ్మెంట్ మీద, లోకల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అని నేను అనను, తర్వాత జరిగిన మార్పులలో స్వార్థం తప్ప అడ్వాన్స్మెంట్ లేదు. తర్వాత అప్పుడు మేము మర్చిపోయినటువంటి కుల మత డివిజన్లు అప్పుడు నిజంగా we were starting to believe that if we ignore them we will go ahead అని. అది ఏమైంది, ఇప్పుడు తిరగబాటు జరిగి ఏవైతే దూరం పెట్టాలనుకుని సమాజం కృషి చేసిందో అవన్నీ రెట్టింపుగా వెనక్కి వచ్చేసాయి. మొన్ననే విన్నాను నేను ఇందులోను, ఈ యూట్యూబ్ లోను, దట్ సకల కమ్మ మహాసభ జరుగుతుంది హైదరాబాదులోనని. అంటే ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ ఓన్లీ టు వన్ క్యాస్ట్. ఈజ్ ఇట్ ఫెయిర్? ఈజ్ ఇట్ రైట్? కాదు, అట్లీస్ట్ నా ఉద్దేశంలో కాదు. ఏ కులాలని డివిజన్, కులము అంటే నథింగ్ బట్ డివిజన్. ఏ డివిజన్ అయితే మనం వదిలేసి ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకున్నామో అది జరగడం మానేసినట్లుగా నాకు కనిపిస్తుంది. ఇది నా అబ్జర్వేషన్ మాత్రమే. మన రాజకీయ విశ్వాసాలన్నీ ఏమయ్యాయో తెలియటం లేదు. నాకు ఇప్పటిదాకా గుర్తు 48లో నెహ్రూ గారు వచ్చి ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. మనం చూడాల్సినది భవిష్యత్తు కోసం. మనం భవిష్యత్తులో ఏం చూడాలి? అందరు పిల్లలకి చదువు ఉండాలి, అందరికీ ఆపర్చునిటీస్ సమమైనవి దక్కాలి. మనం విభజనలు పెట్టుకుంటూ పోతే దేశం ముందుకు వెళ్ళదు. కనుక ముఖ్యంగా మతాన్ని దూరం పెట్టండి, మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి, కానీ దాన్ని సంఘ ధర్మంగా చెయ్యవద్దు అని
ఆయన స్పష్టంగా ఆ మీటింగులో చెప్పాడు. చిన్నదాన్నైనా నాకు ఉన్నంతలో అప్పుడు అర్థమైంది. తరువాత ఆయన మీద గౌరవం కొద్దీ ఆయన పుస్తకాలన్నీ చదివాను. మనం ఏదైతే దూరం చెయ్యాలనుకున్నామో దేశాభివృద్ధికి, మిగిలిన ప్రపంచంతో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నామో అక్కడ అడ్డం వచ్చేది కులము, మతము. దురదృష్టం ఏమిటంటే అవి విజృంభించి వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇది చాలా దారుణమైన సమస్య. భారతదేశం ఏం చేస్తుందో మరి భారతదేశమే నిర్ణయించుకోవాలి. హౌ టు స్టాప్ దిస్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రోగ్రెస్. మేడం 50లో అమ్మాయిల చదువు అన్నారు. చెప్పండి. సారీ. అమ్మాయిల చదువు ఇంజనీరింగ్ లో ఆడపిల్లలకి అవకాశం ఉండేది కాదు 50లలోనూ 60లలోనూ. నాకు బాగా గుర్తు, కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మొట్టమొదటి ఆడపిల్ల చల్లవారి పిల్ల మా బంధువులే. ఇంజనీరింగ్ లో చేరింది ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయి. ఆశ్చర్యం ఇంకేముంది అనుకున్నారు. అది ఎప్పుడు 1960, 58, 61. అప్పటి వరకు ఆడపిల్లలు లేరు. మెడికల్ కాలేజీలో ఎంతమంది ఉండేవారు? ఈ మెడికల్ కాలేజీలో చేరిన వాళ్ళకు కూడా మనకి ఎంతసేపు లెవెల్స్ చూస్తాం. భారతదేశంలో ఇదే మణిశంకర్ అయ్యర్ ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు. ఎక్కడ, నేను బోస్టన్ లో ఉన్నప్పుడు విలియం అండ్ మేరీ కాలేజీకి వచ్చి చెప్తూ ఆయన ఎవడో కూడా నాకు తెలియదు, పేరు మాత్రమే గుర్తు, మణిశంకర్ అయ్యర్. ఆయన ఐఏఎస్ మరి దిబ్బ మరోటో నాకు తెలియదు. ఏమని చెప్పాడు అంటే, మనకి కావాల్సినది నర్సులు ఎక్కువ కావాలి డాక్టర్ల కంటే. మనకి డ్రాఫ్ట్స్ మెన్, లోవర్ లెవెల్ వర్కర్స్ ఎక్కువ మంది కావాలి సివిల్ ఇంజనీర్ల కంటేను. కానీ మనకి లెవెల్ కాంప్లెక్స్ చాలా ఎక్కువ మన దేశంలో. ప్రతి దానికి ఒక లెవెల్, హయ్యర్ లెవెల్ దొరికితే దానికే ట్రై చేయాలి తప్ప. హౌఎవర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నేను ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్ని కాను, టీచ్ చేస్తే హై స్కూల్లోనే టీచ్ చేస్తాను, దానికోసం 10 ఏళ్ళు ఆగుతాను. ఆ దిక్కుమాలిన టిఎస్టి, ఈఎస్టి పరీక్షలన్నీ కడతాను. పరీక్షలలో లేదు, మనకి కావలసినది మంచి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్లు. దేశం బతకాలంటే, ముందుకు వెళ్ళాలంటే మనకి కావలసినది నర్సులు. రోగులు బతకాలంటే, వాళ్ళకి ఉపకారం జరగాలంటే. కానీ ఈ లెవెల్ కాంప్లెక్స్ తోటి ప్రతివాడు ఎలాగో అలాగా ఏది ఎక్కువ డబ్బు వస్తే, ఏది సోషల్ రికగ్నిషన్ లెవెల్లో ఎక్కువదైతే ఆ చదువుకే పెడతాము, మిగిలిన చదువులకి వెళ్ళము. అది క్వాలిఫికేషన్ ని బట్టి కూడా జరగటం లేదు. దేన్ని బట్టి జరుగుతుంది? ఈ ఊహలు ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలియదు. ఇక్కడ అమెరికాలో ప్రోగ్రెస్ వచ్చిందంటే ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దే లుక్డ్ ఇన్ 1800s, 1700s is ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్. అదే చైనా చేసింది. ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి వాళ్ళకి ఈక్వల్ గా ఇచ్చిన రోజున అక్కడి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి పైకి వస్తారు. మనకి అది జరగలేదు. మంచి టీచర్లు లేరు చిన్న క్లాసులకి. హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు, మెడికల్ కాలేజీలో 165 మంది ఆడవాళ్ళని చెప్పి రొమ్ములు చరుచుకుంటారే కానీ ఇందులో ఎంతమంది నర్సులుగా చేరి సంఘ గౌరవం సంపాదించుకోగలుగుతున్నారు? ఇది మా స్కూలే ఉంది. ఆడపిల్లలను అడిగితే, ఎవర్రా మీరేం చదువుతారు, మనకి నర్సులు చాలా ముఖ్యం, గొప్ప ఉద్యోగం, అది సేవా ధర్మమే కాదు, అది 4 సంవత్సరాలు చదివితే కానీ మీకు కాగితం ముక్క రాదు, శ్రద్ధ బట్టంటే. మేం చెయ్యమండి, నర్సులు మేం చెయ్యమండి, మా ఇళ్లలో ఒప్పరండి, ఇదే మాట. కూర్చొని లేవలేని వాళ్ళకు కూడా ఇదే మాట.
నేను నిర్ఘాంతపోయాను. ఇక్కడ చాలా క్వాలిఫైడ్ పీపుల్, ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ దర్జాగా నాకు ఇష్టం కనుక నేను నర్సింగ్ లోకి ఎడుతున్నానంటారు. అది మనకి కనిపించదేమి. పోనీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో కావలసిన కోర్సులు తీసుకుంటారా? నేను డెర్మటాలజిస్ట్ అవుతాను. ఎందుకు? హైదరాబాద్ లో కూర్చుని నువ్వు డెర్మటాలజిస్ట్ అవడం దేనికి? ఎందుకంటే అది మోర్ ప్రెస్టేజీ, దానిలో ఎక్కువ డబ్బు ఉందనో ఏదో ఐడియా ఉంటుంది. సో ప్రతిదీ మెటీరియలిస్టిక్ కనెక్షన్స్ మనకి పెరిగిపోయినాయి మన దేశంలోనూ. అండ్ నాకు ఇది చాలా వ్యగ్రతగా కనిపిస్తుంది. హ్యూమన్ బేసిక్ నీడ్స్ గురించి పట్టించుకోకుండా పైకి ఎగబాకుతాం. యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి జీవితం ధారపోస్తున్నారు. ఎందుకది? దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్, ట్రైనింగ్స్, జాబ్స్ దట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. వృత్తి విద్యలన్నీ ఏమైపోయాయి? నువ్వు బిఏ చదువుతావు ఎకనామిక్స్ తోటో మరో తోటోనో, అది నీకు ఆలోచననిస్తుంది నిజంగా బుర్ర వాడితే. కానీ బుర్ర వాడకుండా నేను ఎంతవరకు పైకి ఎగబాకగలుగుతాను, ప్రమోషన్, ఇంక్రిమెంట్, వీటి మీద పెట్టేటువంటి ఆసక్తిని మన ప్రతి లెవెల్లోనూ సంఘానికి ఉపయోగించేటువంటి ట్రైనింగ్ ఏమిటి అని ఎవ్వరూ ఆలోచిస్తున్నట్లు గమనించదు. దీనికి బీజాలు 50ల్లో పడ్డాయి. ఎస్, పడ్డాయి. కానీ ఆ బీజాలు పెరగకుండా అక్కడే చచ్చిపోయినాయి. ఇండియన్ యాటిట్యూడ్ మారిపోయి కేవలం మెటీరియలిస్టిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ మీదే దృష్టి పడింది. దానివల్ల చైనాకి జరిగినటువంటి అభివృద్ధి మనకి జరగలేదు. అది you don't have to agree with anything I say. It is just my observation. అగ్రీ కాదు మేడం, అవలోకనం చేసుకుంటున్నాం. మీరు చెప్తున్న వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఎందుకంటే కొంతమంది మేము ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ లో చూసిన వాళ్ళు ఉన్నాము. ఇందులో పిల్లలకి అసలు వీళ్ళకి ఏమీ తెలీదు. అంటే వీళ్ళంతా ఈ 90ల ప్రపంచంలో బతికిన వాళ్ళు, సో పుట్టిన వాళ్ళు, పెరిగిన వాళ్ళు, సో చాలా మందికి ఏం తెలియదు కూడా. సో మీరు చెప్తున్న ఆ ట్రాన్సిషన్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకున్నాను మేడం. ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చెప్పండి. మీ టైంలో ఆడపిల్లలు కొంతమంది ఎంబీబీఎస్ చదవడం మొదలు పెట్టారు. అది ఒక విధమైన వృత్తి విద్య కోర్సే. మీరు అన్నట్టు నర్సింగ్ నెగ్లెక్ట్ చేయబడింది. కేరళ స్త్రీలు ఎక్కువ మంది, బికాజ్ అక్కడ మిషనరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మోస్ట్ ప్రాబ్లీ చాలా మంది కేరళైట్ స్త్రీలు ఎక్కువ మంది నర్సింగ్ లోకి రావడం జరిగింది. బట్ మన దగ్గర కూడా 50లు 60ల నుంచి మొట్టమొదటి ఎంబీబీఎస్ చదివిన లేడీ డాక్టర్ స్టార్ట్ అవడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మీరు అన్నారు 60ల వరకు కానీ స్టార్ట్ కాలేదు. 60ల్లో లేట్ 60ల్లోనే ఎప్పుడో. బాబు, మెడికల్ కాలేజీలో అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ తెలుగుదేశంలో నేను చెప్పగలను. చెప్పండి. ఇది కూడా 40లలో ఆరంభమైంది. ఎందుకంటే నేను పుట్టింది 40ల్లో కనుక. అవును అవును మేడం. తర్వాత నా కుటుంబాన్ని అబ్జర్వ్ చేయబట్టి కూడా విషయాలు తెలుస్తాయి. మొట్టమొదట్లో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో వచ్చిన ఆవిడ కొమర్రాజు అచ్చమాంబ గారు. ఆవిడ మాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. ఆవిడ కూతురు టాన్యా, నేను సమవయస్కులం, కలిసి పెరిగాం కూడాను. ఆవిడ తండ్రి చాలా ప్రోగ్రెసివ్ కనుక ఆవిడని మెడికల్ కాలేజీకి పంపించాడు. ఇది మన వైపు సంగతి మాత్రమే, భారతదేశాన్ని అంతటినీ నేను చూడలేదు కదా. రెండోది ఏమిటంటే అగ్రకులాలలో ఒక రకమైన మార్పు. బాల వైధవ్యం వచ్చిన వాళ్ళంటే చిన్నప్పుడే ముగుడు పోయిన వాళ్ళని ఏం చేయాలో తెలియక వైద్య వృత్తిలో పెట్టారు. మా చుట్టుపక్కల చాలా మంది ఆడవాళ్ళు పురుళ్ళు పోసే డాక్టర్ల కింద విడోస్, అగ్రకులస్తులు చదువుకున్నారు.
ఓకే అప్పుడు యునైటెడ్ మెడ్రాస్ ఉండేది, మేము మద్రాసు ప్రావిన్స్. అవును కనుక డాక్టర్లు ఉండేవారు, ఎంబీబీఎస్ ఆర్ఎంపీ చదివిన ఆడ డాక్టర్లు ఇటువైపు నుంచి. రెండో విచిత్రం ఏమిటంటే క్రిస్టియన్లుగా కన్వర్ట్ అయినటువంటి స్త్రీలు అప్పుడే 50లలోను వాళ్ళు మెడికల్ చదివి వాళ్ళు డాక్టర్లు అవుతూ వచ్చారు. ఇన్ బిట్వీన్ వాళ్ళు ఏమీ కాకుండా మిగిలిపోయారు. ఇటు బాగా అగ్రకులస్తుల్లో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది, ఇటు అట్టడుగు వర్గాల్లో కేవలం క్రిస్టియానిటీ తీసుకున్న వాళ్ళకే వైద్య వృత్తి అబ్బేది, అవకాశాలు. ఎంత విచిత్రమో చూడండి. అర్థమైంది మేడం, అర్థమైంది. ఈ మధ్య వాళ్ళు ఎంతమంది, కొన్ని వేల మందికి ఏమీ లేదు. అదే 1950లో మా తాతగారే చెప్తూ ఉండేవారు, క్రిస్టియన్ మిషనరీలు హాస్పిటళ్లు పెట్టారండి, అవును మేడం. అందులో నర్సులు కానివ్వండి, డాక్టర్లు కానివ్వండి, అందరూ కూడా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తెలుగు ఆడవాళ్ళు. వీళ్ళు వైద్యం పెడితే పల్లెటూళ్ళలో కూడా పెట్టారు. ముందు భయపడేవారు, అయ్య బాబోయ్ మతం మార్చేస్తారు మన్ని, వెళ్ళడమేనా అని. కానీ వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాక వాళ్ళ ఆడపిల్లలకి సక్సెస్ఫుల్ గా పురుళ్ళు జరిగినాక ఆరోగ్యవంతులైనాక అమ్మయ్యా అనుకుని మనం మిషనరీ హాస్పిటల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ఎంత వ్యతిరేకత ఉండేది. అది వాళ్ళు ఏమీ చెయ్యలేదు, మనకి ద్రోహం ఏం చేశారు, కన్వర్షన్ మాత్రమే చేశారన్నది చాలా తప్పు బాబు, అది చాలా తప్పు. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళంటే మనకి ద్వేషం ఉండొచ్చు, మన పరిపాలించారని, మన దేశం నాశనం చేశారని. కానీ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ వాళ్ళు మనకి బేసిక్ విద్య, బేసిక్ మెడిసిన్ ఇచ్చి, మనకి రోగాలు మానిపించి, మనకి పురుళ్ళు పోసి, ఆడాళ్ళు చంటి పిల్లలు ఆరోగ్యంగా బయట పడేటట్టు చేశారు. నేను హాస్పిటల్లో పుట్టాను 1941లోను. చిలికాని కమలమ్మ గారు, చిలికాని రామారావు గారును ఆ రామచంద్రపురం అనే ఊళ్ళోను. అది అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు 30లో పెట్టారు, నేను పుట్టింది 41లోను. కానీ అది ఎంత అరుదో చెప్పలేను ఆ రోజుల్లో. అలాగే విమలాదేవి గారు ఉండేవారు బాబు, ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు. ఇటు మిషనరీలు మనకి చాలా ఉపకారం చేశారు బేసిక్ డెవలప్మెంట్ కి. మనం బతికి బయట పడ్డాము, బట్టలు కట్టి తిరుగుతున్నాము అంటే మనకి వైద్యం దక్కబట్టి. అది ఎందుకు డినై చేయడం? లెట్ us take what is good that we have received. అక్కడ నుంచి మొదలయ్యి ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఆలోచించడం మొదలెట్టారు. ఇంకొకటి చెప్తాను, 1930లు 40లో ఆడపిల్ల ఇంటర్మీడియట్ చదివితే పెళ్లికి అర్హత వచ్చేసిందని పెళ్లిళ్ళు చేసేవారు. చాలు 2 ఏళ్ల కాలేజీ చదివింది ఇది అని. ఆ తర్వాత పెళ్లిళ్ళు ఆలస్యం చేయడానికి ధైర్యం వచ్చింది, నెమ్మదిగా బిఏలోకి ప్రవేశించారు, బీఈడీలు చదివారు. ఇది 30ల చివరి భాగంలో జరిగింది, 1930ల చివరి భాగంలో. అంటే ఇది ఆడపిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి మగవాళ్ళ కంటే చాలా వెనకాల ఉంది. అది మనం యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలి. ఎప్పుడైతే ఆడపిల్లలు వీరేశలింగం గారు లాంటి మహానుభావుల చలవని ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, వాళ్ళని మూల కూర్చోబెట్టకండి, పెద్ద మనుషులైతే కొంప మునిగిపోలేదు అన్న ధోరణితో ముందడుగు వేశారు. అది పాకుతూ వచ్చింది కానీ గంతులేస్తూ స్పీడ్గా ముందుకు వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే మనం బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ని నెగ్లెక్ట్ చేశాము. ఎడ్యుకేషన్ మూలకందము. ఎప్పుడైతే
కేరళలో లాగా మనకి కూడా సమాంతరమైనటువంటి బలమైనటువంటి పునాదులున్నాయో, ఆడ మగ సమస్త కులాలు వర్గాలు అన్నింటిలో సమంగాను, అప్పుడు మనం పైకి వచ్చి తీరతాం. పైకి రావడం అంటే భవనాలు అవి కాదు, ప్రతి వాడికి ఇల్లు ఉండడం, అది తేడా. అటువంటి ప్రోగ్రెస్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ అప్ డ్రీమ్స్ అబౌట్ గోయింగ్ టు ద టాప్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ దట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు అనుకునే ధోరణిలోకి ఇప్పుడు సమాజం మారిపోయింది. ఈ 2000 సంవత్సరంలో చూస్తున్నది అది. ఇది గ్లోబలైజేషన్ వల్ల వచ్చిందా మరో దాని వల్ల వచ్చిందా నాకు తెలియదు. అప్పర్ క్యాస్ట్ విడోస్ డాక్టర్స్ గా మారడం అనేది యాక్చువల్ గా నాకు చాలా న్యూ థింగ్ ఇది. అంటే మీరు చెప్తున్న దాని గురించి ఇంకొద్ది ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇది ఎక్కడ రికార్డు కూడా కాలేదు ఈ పాయింట్. అప్పర్ క్యాస్ట్ ఏది రికార్డు అయిందండి? సరైన రికార్డులు మనకి కైఫీయతులు ఎన్నున్నాయి. ఇంగ్లీష్ వాడు దేశం వదిలేక సరి అయిన కైఫీయతులు జరగలేదు. కైఫీయతు అంటే లోకల్ వివరాలని కలెక్ట్ చేసి రిజిస్టర్ చేయడం. ఏ విలేజ్ అభివృద్ధి చెందింది, ఏ విలేజ్ ఎలా ఉంది, ఇలాంటివి ఇంగ్లీష్ వాడు చేసేవాడు. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నాను ఆడవాళ్ళది. ఇది 30లు 40లు 50లు ఈ 3 దశాబ్దాల్లోనూ ఏం జరిగిందంటే, పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం విధవలు వీరేశలింగం గారు ఉన్నంతకాలం జరిగింది, కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆగిపోయింది. బాల్య వివాహాలు ఉండేవి. 53లో బాల్య వివాహాల నిషేధం వచ్చింది. 1953 వచ్చిందే కానీ అవలంబన జరగలేదు. అలా చేసేస్తూనే ఉండేవారు చాటున. శారదా యాక్ట్ దాని పేరు. ఈ ఆడపిల్లల్ని ఏం చేయాలి అని అగ్రకులాల్లో ఆలోచిస్తే వైద్యము అనుకున్నారు. చదువు మన వాళ్ళకి మనకి ఉపయోగపడుతుంది కదా అని. నాకు బాగా గుర్తు, మా అమ్మ ఫ్రెండ్ చెప్పాను కదా, మన కొమర్రాజు అచ్చమాంబ గారే కాదు, కామేశ్వరమ్మ గారు ఉండేవారు రాజమండ్రిలోను, మా పక్కనేను. అంటే ఆవిడ 1916లో పుట్టింది, 15లోనూ. ఇందిరాగాంధీని గుర్తుంచుకోండి, 1917లో పుట్టింది ఆవిడ. ఆ ప్రాంతాల్లో పుట్టిన ఆడవాళ్ళు కనీసం 10-15 మంది డాక్టర్లు ఈజీగా అయ్యారు. ఇప్పుడు శకుంతలమ్మ గారు ఉండేవారు, కామేశ్వరమ్మ గారు ఉండేవారు, అచ్చమ్మ గారు ఉండేవారు. వీళ్ళు అందరూ బ్రాహ్మణ విధవలు. తల్లిదండ్రులు అప్పటికే. ఇప్పుడు మన మధ్య అబ్బూరి ఛాయాదేవిని గురించి ఈ ఫేస్బుక్ లో తెగ రాసేస్తూ ఉంటారు. ఆవిడ రచయిత్రి. ఆవిడ 1933లో పుట్టింది, ఎంఏ చదివినప్పుడు. ఆ తర్వాత అబ్బూరి వరద. అప్పుడు కొంతమంది ఉండేవారు, ఏమిటంటే దేర్ వాజ్ ఎ క్లిక్. ఏ క్లిక్ అది? బ్రహ్మ సమాజపు క్లిక్. ఎంతమంది బ్రహ్మ సమాజీకులు అయ్యారు? బ్రహ్మ సమాజం మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? బెంగాల్ నుంచి వచ్చింది. సమాజంలో ఆడవాళ్ళ బతుకు బాగోలేదు, జీవితంలో మతం అనేది ఆక్రమించి మూఢనమ్మకాలు పెట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాము కనుక అది వదిలేసి కొత్త మార్గం స్వీకరించండి అని రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కానీ ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ కానీ, అది మన తూర్పు నుంచి మనకి వచ్చింది మద్రాసు దాకాను. మద్రాసులో ఓహడు మంది ఈ అయ్యర్ల ఆడవాళ్ళు, అయ్యంగార్ల ఆడవాళ్ళు, ఇది బ్రాహ్మణులలోనే ఎక్కువ కనిపించింది. ఎందుకు అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. మార్పుని తొందరగా వీళ్ళు స్వీకరించేవాళ్ళు. ఇంగ్లీషు చదువులు వచ్చాయంటే ఆడపిల్లల్ని ఉత్సాహంగా ముందుకు పంపించారు. మేడం ఇక్కడ ప్రశ్న మేడం, ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న మేడం. మిషనరీల్లోకి మన వాళ్ళే తీసుకెళ్లి చదివించి ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా మిషనరీ వల్ల వైద్య నర్సింగ్ లో కానీ 1930ల నుంచి 20ల నుంచి వెళ్ళారని అన్నారు కదా. 30ల నుంచి ఎవరు తక్కువ, అంటే ఎవరైతే కన్వర్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు చాలా పైకి వచ్చారు.
అదే ప్రశ్న మేడం, నా ప్రశ్న అదే. అంటే మెయిన్ గా దళిత కులాలనే మేడం, లేకపోతే మిగిలిన అగ్రశూద్రులు లేకపోతే బీసీ వర్గాల్లోంచి కూడా వెళ్ళుంటారా? తక్కువ మాలవాళ్ళలోంచే ఎక్కువ. మాలవాళ్ళు, ఓకే. స్పెసిఫిక్ గా మాల చిత్రం క్యాస్ట్. ఓకే ఏమిటంటే మాలవాళ్ళు చాలా ప్రోగ్రెసివ్. ఓకే ఓకే మేడం. ఏ విధంగా ప్రోగ్రెసివ్? అవకాశం వస్తే చేరి పైకొద్దాము, వీలైనంతలా మారుదాము అనేటువంటి భావన వాళ్ళలో కలగడానికి కారణం క్రిస్టియన్ మిషనరీస్. మీకు అమరేంద్ర దాసరి గారు పేరు విన్నారా? తెలుసండి. నేను నా స్నేహితులందరూ అమరేంద్ర దాసరి గారి తల్లి నంబూరి పరిపూర్ణ. నంబూరి పరిపూర్ణ గారు మా ఇంట్లో చదువుకున్నారు. ఎప్పుడు? 1944లోను. ఆవిడ ఎవరు? దళిత స్త్రీ. మాకు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి పొలిటికల్ ఎఫిలియేషన్స్ ఉండబట్టి పరిపూర్ణ గారు మా ఇంట్లో హై స్కూల్ చదువుతూ ఉండేది, గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లోను. మా మేనత్త, మా పెదనాన్నగారి కూతురు, ఆవిడ, వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకే సమయంలో చదువుకున్నారు. వీళ్ళు పుట్టినది 1930 ప్రాంతాలు కావచ్చు. మీరు ఇందాక కైఫియత్తులు అన్నారు, అంటే లోకల్ డేటా అనేది. అసలు మీరు మాటలు సంవత్సరాలతో సహా చెప్తుంటే మీ దగ్గర ఎన్ని కైఫియత్తులు ఉన్నాయో అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఒక్క కైఫియత్ కూడా చూడలేదండి. మేడం, ఇందాక మీరు ఎస్సీ మాల వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్నారు అని చెప్పారు కదా, దాని కంటిన్యూషన్ ఎక్కడో మిస్ అయింది అనిపించింది నాకు. ఎవరైతే క్రిస్టియానిటీ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా అభ్యుదయ భావాలు ఉన్నాయి. ఏ టైంలో మేడం ఇది మీరు చెప్తుంది? టైం పీరియడ్? టైం ప్రస్తుతం కూడా, ఇప్పుడు కూడాను చెప్తున్నాను కదా. బడిలో పిల్లల్ని నేను చూస్తాను. బడిలో పిల్లలంటే ఎవరు? నా చుట్టుపక్కల. తర్వాత నేను ఇంకొకటి చేశాను. భాగవతుల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో యలమంచిలిలో నేను వాలంటీర్ గా పనిచేసినప్పుడు నా అసోసియేషన్ అంతా పల్లెటూళ్లలో తక్కువ వర్గాలతోటి. ఇది 1993 సెప్టెంబర్లో చేరాను. 1998 మధ్యలో వదిలేశాను బీసీకి. పల్లెటూళ్లలో తిరిగినప్పుడు మీకు యలమంచిలి, శృంగవరపుకోట, ఆ చుట్టుపక్కల పల్లెటూళ్లలో అగ్రకులాలు చాలా తక్కువ. ద హైయెస్ట్ కులం వాళ్ళు ఉన్నది కాపులు. కాపుల తర్వాత శెట్టి బలిజీలు కూడా అగ్రకులం కిందే అక్కడ లెక్క. మనం ఏరియాని బట్టి లెక్కలు మారుతాయి. తర్వాత మాల వాళ్ళు ఉండేవారు, మాదిగ వాళ్ళు ఉండేవారు. మాదిగ వాళ్ళు చాలా మంది చదువు అంటూ వస్తే వాళ్ళు ఆర్మీకి వెళ్ళేవారు. ఆర్మీలో వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉంటాయి అని. తర్వాత కొన్ని శారీరకమైన ఫీచర్స్ కూడాను. వాళ్ళు కొంచెం ఏపుగా, బలంగా, చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు శారీరకంగాను. సో ఆర్మీలో చేరడం కొంచెం తేలిక. తర్వాత ఆర్మీ వాళ్ళు అప్పుడు డబ్బు పుచ్చుకునేవారు కాదు. తర్వాత ఇప్పుడు 40,000 పుచ్చుకుంటున్నారు కమిషన్. ఒకప్పుడు ఉండేది కాదు. తర్వాత కాపులు పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ లోకి ఎక్కువగా వెళ్ళేవారు. అది ఎప్పటి నుంచి ఉంది? 1920 నుంచి ఉంది. ఎందుకంటే కాపులు చారిత్రకంగా యుద్ధాలు చేసేవారు. రాజుల కింద యావనాలి ఆర్మీ కింద చేరి. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో, అంతకి ముందు విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాలో కాపులు చాలా బలమైన జాతి. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకుపోయిన నాయకులు అంటే సేనాధిపతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా కాపు నాయకులే. ముసునూరి కాపయ్య నాయకుడు మొట్టమొదటి ముసునూరి కాపయ్య నాయకుడు. ఇప్పటి చరిత్ర వేరు, నేను చదువుకున్న చరిత్ర వేరు. నేను చరిత్ర చదువుకున్నది స్మిత్ ఇలాంటి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రాశారు హిందూ దేశాన్ని గురించి. తర్వాత ఏమో ఈ నీలకంఠ శాస్త్రి, సోమనాథయ్యరు వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో రాస్తూ వచ్చేవారు చరిత్ర గురించి. ఇది 1930లోను.
అప్పుడు కైఫీయతలను వీటిని ఆధారాలు, చారిత్రక ఆధారాలని పట్టుకొని ఇంగ్లీషు వాళ్ళు ట్రైన్ చేసినటువంటి భారతీయులు రాసిన చరిత్ర వేరు. తరువాత ఈ మధ్య కుల ప్రభావం పెరిగిపోయి వీడు మావాడంటే వాడు మావాడని దెబ్బలాటలు మొదలెట్టాడు. కాపులు యోద్ధలు ఇటు 2 పనులు చేసేవారు. వ్యవసాయం వాళ్ళ చేతిలో ఉండేది. 2 రాజులు ఉండేవారు, చుట్టుపక్కల జమీందారులు ఉండేవారు, అస్తమానం కొట్టుకు చచ్చేవారు వీళ్ళు. తెలుగుదేశపు చరిత్ర మా మామగారు రాశారు, అది ఇంగ్లీష్ లోనే వచ్చింది. కంభంపాటి సత్యనారాయణ సీనియరు. దాని పేరు డైలెక్టిక్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ తెలుగు హిస్టరీ, ఆంధ్ర హిస్టరీ. దాన్ని మా పెదనాన్న మహేధర్ రామ్మోహన్ రావు ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు తెలుగులోకి. అంతకి ముందు ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం గారు, మా ఇంకో పెదనాన్న, ఆంధ్రుల చరిత్ర సంస్కృతి అని 1930లో రాశారు. ఇలాగ వీళ్ళందరూ కూడా రీసెర్చ్లు చేసినప్పుడు దేని మీద ఆధారపడతాం? అప్పటికి అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇంగ్లీషు వాళ్ళ నుంచి వచ్చినదే. అది తప్పు అంటారు. అది తప్పు కాదు. ఎందుకంటే ఆర్కియాలజీ కానీ మరోటి కానీ ఆంథ్రోపాలజీ కానీ మానవుల చరిత్రని సైంటిఫిక్ దృక్పథం ద్వారా చూద్దాము అనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చింది. మన సొంత కల్పన ఏమిటంటే వెంటనే కులాల ముద్ర వేసేద్దాం, వీడు మావాడేనండి, వాడు మావాడేనండి, ఇది మొదలైంది. కానీ కాపులు తూర్పంతా కూడా ఈ 2 ప్రొఫెషన్స్ లోను దిట్టలుగా ఉండేవారు. సేనాపతులు అన్న ఇంటి పేరు ఉండేది వాళ్ళలో చాలా మందికి. నేను అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ పల్లెటూళ్ళు తిరిగి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, ఉద్యోగాలు, వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్స్ ఏమిటి అని ప్రశ్నలు అడిగేదాన్ని. ఇది మనం నెగ్లెక్ట్ చేసి ఏ కులం బలాన్ని డబ్బుని సంపాదించుకుందో ఆ కులం యొక్క ముద్రలు వేసి పారేస్తున్నాం. శెట్టి బలిజీలు అద్భుతమైన వ్యాపారం చేశారు. అది ఎక్కడ కనిపించదే మీకు చరిత్రలోనూ? ఏమైపోయింది? ఇళ్ళకి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళందరూ చెప్తారు. మనం ఓపిక ఉండి పల్లెటూళ్ళ వైపు తిరిగి అది నేను చేశాను, అది మా అమ్మ చేసింది. ఎందుకంటే మాకు కుతూహలం కొద్దీ మన సమాజాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే అసలు సోర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి. ఒక కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగకూడదు. కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళి వీరు అడగడంతో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్తారు. వాళ్ళకి ఎజెండాలు ఉంటాయి. నువ్వు పల్లెటూరు ఎడితే నీకు ఎజెండాలు ఉండవు, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇళ్ల పేర్లు నేను పోగు చేశానండి తోమాటి దోణప్ప గారి కోసం 1958లోను. తోమాటి దోణప్ప గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పేరొందిన తెలుగు ప్రొఫెసర్. ఆయన ఇళ్ల పేర్లు పోగు చేసేవాడు. భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి గారి పేరు విన్నారో లేదో, ఆయన కూడా మా రోజుల్లో తెలుగు డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసర్. ఊళ్ళకి వెళ్ళి మమ్మల్ని పిల్లల్ని పంపించి ఇళ్ల పేర్లు కనుక్కురండి అనేవారు. ఏమిటి ఈ ఇళ్ల పేర్లలో, తెలుగు ఇళ్ల పేర్లలో ఉన్న విచిత్రత, దానిని గురించిన పేపర్లు వచ్చాయి. అలాగే ఏ కులము ఏ వృత్తి తీరుబడైనప్పుడు చేసేది, ఏ కులము ఏ వృత్తి తీరుబడి లేనప్పుడు చేసేది. వ్యావసాయిక ధర్మంలో మీకు తీరుబడి టైములు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ టైంలో వాళ్ళు వేరే వృత్తులు అవలంబించి చేసుకుంటారు. అలాగే నేత పని వాళ్ళు ఉన్నారు. దాని గురించి మొన్ననే ఫేస్బుక్ లో చిన్న పారాగ్రాఫ్ కూడా రాశారు. ఎందుకు ఇక్కడ వాషింగ్టన్ నేషనల్ మ్యూజియం లో నేత మగ్గాలు, లూమ్స్ వాటి చరిత్ర పెట్టారు.
మనకి ఎలా ఉండేది? మన బండార్లంకలో, మన పూళ్ళలో, మన ఉప్పాడలో, మన పెద్దాపురంలో ఆక్స్ఫామ్ అని ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, బ్రిటిష్ ఆర్గనైజేషన్, NGO. ఓకే, అవును. వాళ్ళు ఇండియా వచ్చి పల్లెటూళ్ళలో చాలా వెతికి సమాచార సంపద నెలకొల్పేవారు. వాళ్ళకి నేను దుబాషిగా ఉండేదాన్ని. దుబాషి అంటే ఏమీ లేదు, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు, నేను తెలుగులో వీళ్ళని అడుగుతాను ప్రశ్నలు. అది పల్లెటూళ్ళల్లోనే. కనుక అసలైన ఇన్ఫర్మేషన్ జాతిని గురించి, దేశాన్ని గురించి, ప్రోగ్రెస్ ని గురించి, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ని గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే పల్లెటూళ్ళల్లో దొరుకుతుంది. అది నా ఉద్దేశ్యము, నా అనుభవం. పద్మశాలీలు వేరు, నేతవాళ్ళు వేరు. పద్మశాలీలు పైనుంచి వచ్చిన కులం. కొన్ని భాగాల్లో పద్మశాలీలు ఉన్నారు, కొన్ని ఏరియాస్ లో పద్మశాలీలు లేనే లేరు, నేతవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లిళ్ళు అవ్వవు, వాళ్ళు వేరే వేరే పెళ్లిళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళే చేసుకుంటారు. పద్మశాలీలు వాళ్ళు ఎప్పుడో ఏనాడో కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం నార్త్ నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళ ఇళ్ల పేర్లు, వాళ్ళ పేర్లు ఇవన్నీ ట్రేస్ చేసుకుంటూ వస్తే దే వర్ మైగ్రెంట్స్ అని మనకి తెలుస్తుంది. రమణ శ్రీరాములు గారని మా నాన్నగారికి గొప్ప ఫ్రెండ్, ఆయన పద్మశాలీలు. ఆయన తన వృత్తి వదిలేసి అల్యూమినియం పెట్టుకున్నారు కంపెనీ. ఇది ఎప్పుడు 1930లో కంపెనీ పెట్టుకున్నప్పుడు అది అభివృద్ధి చెందింది. ఆయన చాలా ధనికుడయ్యాడు. రాజమండ్రిలోనే ఉండేవారు. వాళ్ళ కుటుంబం మా కుటుంబం ఒకే కుటుంబంలో ఉండేవి. ఒకళ్ళకొకరు పరస్పరం సహాయం చేసుకోవడం, కనెక్షన్స్ పెట్టుకోవడము. ఇప్పుడు ఈ జయప్రద లేదు, సినిమా తార, తెలుగు సినిమా తార, హిందీ సినిమా తార ఆవిడ? తెలుగే మేడం, లేదు, తెలుగు హిందీ. ఆ గొప్ప సినిమా తారని 5-6 ఏళ్ల వయసు నుంచి పెంచి పెద్ద చేసినది పద్మశాలీలైన రమణ శ్రీరాములు గారు. ఎందుకు నాకు తెలుసు, ఆ పిల్లకి చిన్నపిల్లప్పుడు దాని పేరు లలిత. మా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు శ్రీరాములు గారు. ఎవరండి పిల్లని అడిగాను. అంటే తెలిసిన వాళ్ళ పిల్ల, నేను పెంచుతున్నాను అని చెప్పాడు ఆయన. అప్పటికి ఇది రంభ ఊర్వశీలా ఉంది, చిన్న గుంటది. తర్వాత రాజమండ్రిలోనే ఇంటర్మీడియట్ దాకా చదివాక ఆయనే, శ్రీరాములు గారే సినిమాల్లో చేర్పించారు ఆ అమ్మాయిని. ఆ పిల్ల ధనికురాలైంది, అంచెలంచెలుగా ఎదిగిపోయి చాలా పెద్దది అయిపోయి ఇప్పుడు వీళ్ళెవరో నాకు తెలియదు అంటుంది. అది పరమ విచిత్రం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రమణ శ్రీరాములు గారి సొంత పిల్లలందరూ చాలా విద్యావంతులు. అమెరికాలో 4 ఉన్నారు. ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసు. రాజమండ్రిలో ఉండి మేమంతా కబుర్లు, ఇప్పుడు దాకా ఫోన్ చేసుకుని కబుర్లు చెప్పుకుంటాం. కనుక నాకు ఇన్డెప్త్ వివరాలు బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన 6 పిల్లలు మళ్ళీ ఎవరిని చేసుకున్నారు? 2 బ్రాహ్మణ పిల్లల్ని చేసుకున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏమో రకరకాల కులాలలో చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే పద్మశాలీలలో పైకి వచ్చిన వాళ్ళు తక్కువ. అది శాలీలలో పైకి వచ్చిన వాళ్ళు శూన్యమే ఇంచుమించు. అది దారుణం. ఎందుకంటే కష్టం అంతా వాళ్ళది, కృషి అంతా వాళ్ళది, కళ అంతా వాళ్ళది, సర్వస్వము వాళ్ళదే. కానీ వ్యాపారస్తులు ఈ ప్రోడక్ట్ను తీసుకుని, నేను ఉప్పాడలో చూశాను, పెద్దాపురంలో చూశాను, బండార్లంకలో చూశాను, పూళ్లలో చూశాను. నేను చెప్పగలిగినవి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో విజిట్ చేసి నా కళ్ళతో చూసినవి గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడతాను. 50s లో వచ్చిన ఎడ్యుకేషనల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా మేడం, అది ఈ నేత కులాలకి అండ్ మిగతా కులాలకి ఎక్కువ వెళ్ళలేదా మేడం? అంటే అమ్మాయిలకు కానీ వెళ్ళలేదమ్మా, వెళ్ళలేదు. అదే పరమ విచారకరమైన విషయం. నేత కులాలకి వెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు మీకు తెలుసో తెలియదో, పడాల రామారావు గారని
ఆయన రచయిత, ఆయన నేత కులస్తుడు. ఓకే. ఆయన రాసిన నాటకం 1947, 48 ప్రాంతాల్లో. దాని పేరు నేతబిడ్డ. ఓకే. ఎంత బాగుంటుందో ఆ నాటకం చెప్పలేదు. అచ్చా. ఏమిటంటే అప్పటి 1950 అనుకోండి, పోనీ 55 అనుకోండి, 45 అనుకోండి, 55 అనుకోండి, ఏదైనా ఆ దశాబ్దంలో ఆయన అనుభవాలని క్రోడీకరించి నాటకం చేశారు. వీళ్ళకి ఎంత దరిద్రం అనుభవిస్తున్నారో, ఏ విధంగా దోపిడీ జరుగుతుందో. శ్రమ దోపిడీ అంటే క్యాపిటలిజం, దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్. సో ఆ శ్రమ దోపిడీ నేత వాళ్ళ విషయంలో పరమ దారుణంగా జరుగుతున్నది. 2 విషయాలు ఇంపార్టెంట్ చెప్పారు. పద్మశాల ఇంటి పేర్లు చూస్తే వాళ్ళు మైగ్రెంట్ అయ్యారు అనే విషయం అర్థమవుతుంది అన్నారు. సేనాపతి లాంటి ఇంటి పేర్లు కాపులకు ఉంటుంది అన్నారు. 1978లో చేసిన తోమాటి దోణప్ప గారి కింద శిష్యురాలిగా చేసిన పని ఏమిటంటే, చేకూరు రామారావుకి నాకు ఇలా మా స్టూడెంట్స్ త్రిపురనేని మధుసూదన్ రావు కూడా నాతో చదువుకున్నాడు. చేకూరు రామారావు వీళ్ళందరూ కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉండేవారు. తుమ్మల నరసింహమూర్తి ఇలాంటి పిల్లల్ని ఏరి పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళి, ఇక్కడికి వెళ్ళి, అక్కడికి వెళ్ళి పేర్లు పోగు చేస్తూ రమ్మనేవారు కాగితం మీద. అది మేము చేసిన ఘనకార్యం. దోణప్ప గారి థీసిస్ గానీ లేకపోతే ఆయన పుస్తకం గానీ ఏదో ఇంటి పేర్ల మీద ఒకటి బోలెడు పేపర్లు పబ్లిష్ చేశాడు ఆయన. అవన్నీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. అంతా కబుర్లు కాదు, పని సీరియస్ పని. Might know Gowda and Charitable also are a migrant from North India and gave up their pujari, basically that thing, and then they converted into different professions. It's possible, but one thing, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో మైగ్రేట్ అయినప్పుడు పెద్ద పెద్ద గొప్ప వంశాల్లోనూ గొప్ప కులాల్లోనూ ఉండి ఇక్కడికి వచ్చి తక్కువ కులాల్లో చేరారు అనేటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈ మధ్య తెగ జరుగుతున్నది. ప్రతి వాళ్ళు చాలా మంది హైసర్ బజ్జా అని, మేము బీహార్లో ఎక్కడో వచ్చాము, అక్కడ మేము చాలా గొప్ప కులాల్లో ఉండేవాళ్ళం, అక్కడ నుంచి సౌత్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి మా స్థితి మారిపోయిందని ఇలాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చేస్తున్న సెల్ఫ్ సర్వింగ్ పేపర్లు కొన్ని చూసి మూర్ఛపోయాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, వెదర్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ కాశ్మీర్ ఆర్ కన్యాకుమారి, యూ స్టిల్ స్టిక్ టు ద బేసిక్ ట్రేడ్ అండ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ దట్ యు ఆల్రెడీ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్. ఇప్పుడు మన పతంజలి శాస్త్రి గారు లేరు, తెలుగు రచయిత. ఆయన ఆర్కియాలజిస్ట్ గా పూనాలో కావచ్చు ట్రైన్ అయ్యారు. ఆయనతో అప్పుడప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతూ ఉండేది. అంటే చారిత్రక అంశాలు, దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ దే ఆల్వేస్ డిఫర్. అది వాళ్ళ పీపుల్ యొక్క ఎజెండా మీద బట్టి ఉంటుంది. ఈ మధ్య ఎజెండాని బట్టి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ మారిపోవడం అన్నది ఒక ట్రేడ్ మార్క్ అయిపోయింది మన తెలుగుదేశంలోనూ భారతదేశంలోనూ కూడా. నాకు ఒక క్వశ్చన్ మేడం, ఇందాక మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 1940 నుంచి 60 వరకు విద్యా వ్యాప్తి జరిగింది మన స్టేట్స్ లలో అని చెప్పారు కదా. సో ఆఫ్టర్ శూన్యం నుంచి కొంతలోకి అడుగు పెట్టాం. యా మేడం, 60 తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది ఒకటి మేడం. ఇంకొకటి అంటే ఇది కూడా ఇప్పుడే అడిగేస్తున్నాను, మన దగ్గర వీరేశలింగం వీళ్ళు చేసిన వ్యాప్తి తప్పితే అంబేద్కర్ సంబంధించిన ఇది జరగలేదు, ఆయన ప్రభావం పడలేదు అన్నారు. దాని మీద కూడా కొంచెం లైట్ మేడం. ఫస్ట్ అయితే 60 తర్వాత ముందు దాని మీద మాట్లాడతానమ్మా. అంబేద్కర్ గారిని గురించి మాట్లాడదాం. ఆయన పుస్తకాలు నేను చదవడం ఎలా జరిగింది అంటే ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ గారి వల్ల జరిగింది. ఇంత చదువుకున్న నేను అంబేద్కర్ ఒరిజినల్ చదవలేదు. అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే కేవలం ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ గారు మనకి అందించారు చక్కటి అనువాదంతో. ఆ తరువాత ఈ కొంతమంది ఎన్జిఓల ద్వారా నాకు ఒరిజినల్ చదవమని ప్రోత్సహిస్తే చదవడం జరిగింది. మన దేశంలో ఒక పని జరిగింది తెలుగుదేశంలో.
అంబేద్కర్ యొక్క వివరణ కానీ ఆయన చెప్పినది కానీ భారతదేశానికి అంతటికీ కూడా అనువైనవి, కుదిరేవి. అవి కుదరకుండా ఎందుకు పోయాయి అంటే ఆయనని కొంతమంది ఓన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి మిగిలిన వాళ్ళకి దూరం చేస్తున్నారు. అది పెద్ద పొరపాటు. అది ఆయన హీ డజంట్ బిలాంగ్ టు వన్ caste, one creed, one community. He is an Indian who is interpreting India for you from his viewpoint. అది మనం తెలుసుకోని దౌర్భాగ్యం మన దేశానికి పట్టింది. అది ఎందుకు జరిగింది ఏమీ అనకండి, అప్రోప్రియేషన్ జరుగుతుంది. ఏమిటంటే ఆయన చెప్పిన దాని గురించి నేనైనా మాట్లాడడానికి పూనుకుంటే ఆయనని అప్రోప్రియేట్ చేసుకున్న వాళ్ళు మన మీద పడిపోయి ఆయన మావాడు మీరెవరు ఆయన్ని గురించి మాట్లాడేందుకు అన్న ధోరణిలోకి దిగిపోయింది. ఇది నిజం. ఆయన హీ బిలాంగ్స్ టు ఇండియా, హీ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ us. We all have to read what he wrote. That's not happening. And it is sad part of our education. ఎక్కడుందండి ఆయన్ని గురించిన పాఠాలు? ఎక్కడైనా మీరు పుస్తకాల్లో చూసారా? 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు మీరు ఎక్కడైనా చూసారా ఆయన గురించిన పాఠాలు? నేనైతే చూడలేదు. అది మన విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న ఒక పెద్ద లోపము. డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్ మనని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటే మనం భరించలేము. ఆయన ముక్కు బద్దలగొట్టాడు, దాంతో మనకి నచ్చలేదు, అందుకని దూరం పెడుతున్నారు. కానీ నిజానికి మనం ముక్కు బద్దలు అవ్వాల్సింది. 83 ఏళ్ల జీవితంలో జయ శ్రీరామ్ అన్న మాట విన్నది హరిద్వార్లోను. పనివాళ్లు వచ్చినప్పుడు వీధుల్లో సరుకులు కొనుక్కోవడానికి హరిద్వారు, ఋషికేశు ఈ ఊళ్ళలో తిరుగుతున్నప్పుడు మేమేమో నమస్కార్ అనేవాళ్ళం, వాళ్ళేమో జై శ్రీరామ్ మాతాజీ అనేవారు. ఇదేమిటి ఇలా అంటున్నారు వీళ్ళు అని ఆశ్చర్యపోయారు. అది యూపీ. ఆ యూపీ అంతా తిరిగాను, పంజాబ్ అంతా తిరిగాను, రాజస్థాన్ అంతా తిరిగాను. ప్రజలు అక్కడ మాత్రమే, పంజాబ్ లో అనరండో ఎవరును, సంశయకాలు అంటారు. అందరికీ ఒకటే ముద్ర వేసేయకూడదు ఇండియా అన్నారు కదా అని పంజాబ్ లో పెడితే సంశ్రీయకాలు అంటారు. అప్పటికి హర్యానా లేదండో నేను ఉన్నప్పుడు. తర్వాత ఎప్పుడో విడిపోయింది పంజాబ్ 2 ముక్కలుగాను. రాజస్థాన్ అంతా తిరిగాను, వాళ్ళు కూడా అనరు, ఎందుకంటే వాళ్ళలో శైవులు ఉన్నారు. శైవులేమో జై శ్రీరామ్ అనరండి, అన్నారు. ఇప్పుడు మేము అద్వైతులం బ్రాహ్మణులలోను, మేము జై శ్రీరామ్ అనం, కావాలంటే జై శివ అంటాను. చూసి ఈ తేడాలన్నీ ఉన్నాయి. ఈ శ్రీరాములు గారు మహానుభావుడే కానీ ఆయన యూపీ వాడు, ఆయనకి గుడి యూపీలో కట్టారు. వాళ్ళ వాడుని కనుక వాళ్ళ దేవుణ్ణి చేశారు, వాళ్ళు జై శ్రీరామ్ అంటున్నారు. కానీ రాజమండ్రిలో ఎక్కడుంది, బెజవాడలో ఎక్కడుంది, గుంటూరులో ఎక్కడుంది, ఆ మాట వస్తే అనంతపురంలో ఎక్కడుంది? లేదు. ఇది కొత్తగా వీళ్ళెవరో పట్టుకొచ్చి మన నెత్తిన రుద్దారు. ఇంత అనుభవం ఉంది, నేను పల్లెటూళ్ళు తిరిగాను, మా చుట్టుపక్కలేని అనుకోండి, కానీ జై శ్రీరామ్ అన్న మాట నేను ఎప్పుడూ వినలేదు. శ్రీరాముని దయచేతను నారూఢిగా సకల జనులు నౌరాయనగా, ఇలాంటి పద్యాలు ఉండేవి. ఇది వీళ్ళెవరో నార్త్ ఇండియా నుంచి పట్టుకొచ్చి మనందరికీ నెత్తి మీద రుద్దుతున్నారు, నేను ఒప్పను. And I have a question. What do you think of the modern last 10 years? India is going towards the religious nationalism like United States is doing for last 10 years. గత 10 సంవత్సరాలలోనూ వచ్చిన మార్పులు కంప్లీట్లీ అగైనెస్ట్
left wing. They are completely capitalistic, which means self-serving. This religiosity will kill the caste. It సర్వనాశనం జరుగుతుంది ఇండియాలోను. ఎప్పుడైతే మనం ఒరిజినల్ థింకర్స్, నెహ్రూ గారు వీళ్ళందరూను, లెట్ us మేక్ ఇట్ సెక్యులర్ అన్నారు. దట్ మీన్స్ నువ్వు ఎప్పుడైనా పారసీకులను 1000 ఏళ్ల క్రితం తీసుకొచ్చి నెత్తి మీద ఎట్టుకున్నానంటావు, కానీ ఎంతమందితో మనకి యుద్ధాలు గొడవలు జరిగాయి? అదే ఎక్కువ. చరిత్ర అంతా రక్తపాతమే. ఎందుకని? మతాలని పట్టుకుని వేళ్లాడాము కనుక. ఇప్పుడు మనం మతాలని దూరంగా రాజ్యాంగం నుంచి పెట్టకపోతే మనకి వచ్చేది వినాశమే. అమెరికా రిలీజియన్ వేరు, రాజ్యాంగం వేరు అని 1776లో వాళ్ళ పుస్తకంలో రాసుకున్నారు. కానీ ఏమైంది? ఈ మధ్య రిపబ్లికన్స్ సెల్ఫ్ సర్వింగ్ కనుక పదండి హైదరాబాద్ మంది క్రిస్టియన్ నేషన్ చేసేద్దామని అర్కన్సాలో, టెక్సస్లో, ఓక్లహోమాలో గత వారమే జరిగింది. బైబిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పాఠ్య భాగాల్లో ఒకటిగా చేయాలి అనేది. అంటే ఇది నార్త్ ని చాలా తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ వాంటెడ్ టు బి ఎ సెక్యులర్ స్టేట్. ఐన్ గాడ్ ఐ ట్రస్ట్ అని వాళ్ళు అని ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఇన్ జీసస్ ఐ ట్రస్ట్, ఇన్ మేరీ ఐ ట్రస్ట్ అంత లేదు. కానీ ఏమిటవుతుందంటే పెండ్యులం స్వింగ్స్. 1900 మార్క్స్ పుట్టినప్పటి నుంచి తర్వాత 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 గ్రాడ్యువల్ గా లెఫ్ట్ వింగ్ అయిపోతూ వచ్చింది ప్రపంచం. వెన్ యూ గో టు ప్యారిస్, యూ సీ స్టాలిన్ అవెన్యూ, దే డోంట్ మైండ్. వెన్ యూ go to Europe, you travel around, you see secularism. అండ్ మనకేమైంది? సెక్యులరిజంతో మొదలైంది. వీరేశలింగం గారు వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మ సమాజం అని పేరు పెట్టినా అది వెరీ సెక్యులర్ రిలీజియన్. ఇట్స్ నాట్ రిలీజియన్, కల్ట్ ఆర్ ఏ bunch of opinions, anything you may call. Same thing with ఆర్య సమాజం. పంజాబ్ లో ఎందుకు బయలుదేరింది ఆర్య సమాజం? సమానత కోసం. ఈ కుల భేదాలు మనని చంపేస్తున్నాయి, లెట్ us గెట్ టుగెదర్ అనుకున్నారు. మార్చడానికి చూశారు కొంతవరకు. ఎవరి వ్యూ పాయింట్ వాళ్ళది. మనకి మనలాంటి ప్లూరల్ సొసైటీ అది మర్చిపోకూడదు, బతికున్నంత కాలం మర్చిపోకూడదు. ఇలాంటి ప్లూరల్ సొసైటీలో మీరు మతాన్ని తీసుకొచ్చి పెడతాము, ఇదే మా మూలకందము, ఇదే మా ధర్మము అంటే తిరిగి కొట్లాటలో అవి ఏర్పడి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చి మన చావగొట్టి ఒక దేశం చెయ్యక పూర్వం ఎన్ని విభాగాలుండేవో, ఎన్ని అంతరాలుండేవో అవన్నీ తిరిగి వచ్చేస్తాయి. వీళ్ళు చరిత్రని మిస్ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తున్నారు. దేశ స్వరూప స్వభావాదులని మారుద్దామని చూస్తున్నారు. మనకి హిందూ ముద్ర ఎప్పుడూ లేదు. తురకలు కానీ, క్రిస్టియన్లు కానీ, జొరాస్ట్రియన్లు కానీ, బౌద్ధులు కానీ, జైనులు కానీ, సిక్కులు కానీ బతుకుతూ వచ్చాం, మారుతూ వచ్చాం. నాకు ఇష్టం అయితే ఇంకో మతం పుచ్చుకుంటానండి, అది నా ఇష్టం, మీరెవరు చెప్పడానికి. అలాగే నాకు ఏ మతం అక్కర్లేకపోతే హాయిగా ఏ మతం అక్కర్లేకుండా ఉంటాను. అది కూడా మన చరిత్రలో, మన ధర్మంలో, మన కర్మంలో భాగమే. అది కాదని అనడానికి ఎవరికి హక్కు లేదు, ఏ గ్రూప్కి కూడాను. వీఆర్ సెక్యులర్, వీ షుడ్ రిమైన్ సెక్యులర్. దానికి వెధవ పేర్లు అన్ని పెట్టాడు ఎవడో బాలేధవ. సెక్యులర్ ఆర్నబ్ గోస్వామి వాడు దొరికితే ముక్కు బద్దలు కొడదామని ఉంది నాకు, అంత కోపం వస్తుంది. What is your advice to the new generation of Indians and Americans? What we should do to correct this problem of religious nationalism? నాకు భారతదేశంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మార్పులు తెలియవు కనుక
నేను యూట్యూబ్ నాలెడ్జే తప్ప నిజమైనది లేదు. ఏదో ఈ ఈ ఆంధ్రజ్యోతి, ఇదేం పత్రిక, ఈనాడు ఇలాంటివి పంపిస్తూ ఉంటారు ఇన్ఫర్మేషన్, ఛానల్ 9 అవి చదవడం తప్పించి నాకు ఇతరత్ర అమెరికాలో ఉన్న భారతీయులతో నాకు ఏ విధమైనటువంటి అసోసియేషన్ లేదు. నేను తెలుగు అసోసియేషన్ మెంబర్ని కాదు కనుక తెలుగు మీటింగులకి, తెలుగు పార్టీలకి, తెలుగు కదా అని నేను వెళ్లాల్సిన స్వభావం లేదు. మనకి అభిప్రాయాలు నచ్చితే పెడతాం, అభిప్రాయాలు నచ్చకపోతే దెబ్బలాటెందుకు, దూరంగా ఉందాం, పరస్పరం గౌరవించుకుందాం. కానీ ఇక్కడ అమెరికన్ సొసైటీ తోటి నాకు చాలా అనుబంధం ఉండడానికి కారణం ఇమర్షన్. నేను కెనడా వెళ్తూ ఉంటాను తరచు, నా కొడుకు అక్కడ ఉన్నాడు కనుక, వాడు మెగ్గిల్లో ఉంటాడు. అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను గమనించినది ఏమిటి అంటే, ఫ్రెంచ్ భాష మరిచిపోకుండా ఇంగ్లీషు భాష వాళ్ళకి ఇమర్షన్ పద్ధతి ప్రకారం భాష నేర్పుతారు. అంటే కంప్లీట్ గా మునిగిపోవడం అందులోను. అలాగా ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇమిగ్రేట్ అయి వచ్చినప్పుడు అమెరికాలో యూరోపియన్స్ అందరికీ కావలసింది అక్కడ లేనిది బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్, బేసిక్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. మనకి కులం ఉంది, వాళ్ళకి వర్గం ఉంది. యూరోప్ అంతా వర్గాల భేదాలు ఉండేవి, అది లేకుండా బతుకుదామని వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. సో వీళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వీళ్ళు చేసుకున్నారు. కానీ వీళ్ళు చాలా విషయాల్లో ఓపెన్ మైండెడ్ పీపుల్. దక్షిణ రాష్ట్రాల విషయం నేను అది చెప్పలేను. నేను టెక్సస్ లో 10 ఏళ్ళు ఉన్నాను. ఐ నెవర్ లైక్ ఇట్. అలాగే అర్కన్సా చూశాను. ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. ఎందుకంటే నా కుటుంబం అంతా కూడా వివిధ వర్గాలతోటి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోబట్టి, పూర్వకాలం మన బాబర్ గారును, హుమయూన్ గారు, అక్బర్ గారు వివిధ రాజపుత్రులతో పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నట్టుగా వివాహపు అలయన్సెస్ మనుషుల్ని బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కి తీసుకొస్తాయి. ఒక జాతిని గురించి కానీ, అలవాట్ల గురించి కానీ, పద్ధతుల గురించి కానీ. కనుక ఇక్కడ వాళ్ళతోటి నాకు ఆ అనుబంధం ఏర్పడింది. ఐ బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ. ఐ లివ్ ఇన్ ద సీనియర్ లివింగ్ హోమ్. కావాలని చేరారు. మన ఇండియాలో ఇదొక దౌర్భాగ్యం. వృద్ధాశ్రమాలు కొడుకులు వదిలేశారు, కూతుళ్ళు వదిలేశారు చూడాలని. ఏమండి, నాకు తెలియగలుగుతాను, కూతుళ్ళకి కొడుకులకి అదే పనా నాబోటిగా నన్ను చూడడం? అది ఎంతవరకు? నాకు నేను బతకలేనా? నాకు నేను చేసుకోలేనా? నా గిన్నెలు నేను తోముకుంటాను, నా బట్టలు నేను లాండ్రీకి వేసుకుంటాను. నా కూతురు ఉంది, సమస్తం చేస్తుంది. నా కొడుకు ఉన్నాడు, నాకు సమస్తం చేస్తాడు. బట్ ఐ డు నాట్ వాంట్ టు బి బిహోల్డెన్ టు దెమ్. అది నేను ఇక్కడ అమెరికాలో నేర్చుకున్నాను. మన ఇండియాలో ఎంతసేపు అదేమిటండి కొడుకు చూడడా మిమ్మల్ని, అదేమిటండి మీ కూతురు చూడదా మిమ్మల్ని అంటారు. నా మీద జాలి పడతారు. నేను వాళ్ళని చూసి జాలి పడతాను. ఓరి బుద్ధిహీనులారా, ఏమిటన్నా, ఎందుకు మిమ్మల్ని పిల్లలు అదే పనిగా చూడాలి? మీరు వాళ్ళ మెడలు ఉంచుదామని చూస్తారు. వాళ్ళు పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నారో దాని మీద మీ వేలుముద్రలు పడాలనుకుంటారు. అది ఎందుకని వదిలేయంటే వదలకపోగా, పైగా కాకినాడలో చూశాను కదా, మంచి బడి కోసం ఇంటి కోసం వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు ఇల్లు ఇవ్వాలా మీకు అద్దెకి, కొనుక్కోలేరా? కొనుక్కోగలనండి కానీ కొనుక్కోను. నాకు ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీ అక్కర్లేదు. నా జీవితం అంతా సొంత ఇల్లు లేకుండా బతికాను. ఇలాంటి నోషన్స్ మన వాళ్ళకి అర్థము కావు. మనము కుటుంబం ఎంత విలువనిస్తామో ఆ కుటుంబ పరిధిలో నుంచి 2 అడుగులు బయటకు వేద్దాము అన్నది ఒకటి. మేడం, మీరు పిల్లలు అన్నారు కాబట్టి మన మీటింగ్ లో ఒక యంగెస్ట్ కిడ్ మీకోసం వెయిట్ చేస్తుంది. షీ వాంట్స్ టు ఆస్క్ యూ సంథింగ్ అంట. వర్ణిక చెప్పు. నమస్తే మ్యామ్, ఐ యామ్ వర్ణిక, 9 years. అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి అంటే, నీకు మదర్ తెరీసా తెలుసా? వ్యక్తిగతంగా తెలియదు. కలకత్తా వెళ్ళాను,
Hmm. ఆవిడ లేదక్కడ, కానీ నిర్మలా నికేతన్ చూసి వచ్చాను. Okay. ఎందుకంటే నిర్మలా నికేతన్ కి నేను రెగ్యులర్ గా డొనేషన్లు ఇచ్చేదాన్ని. బంధువులు కలకత్తాలో ఉండబట్టి వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు దగ్గర ఉండి అబ్జర్వ్ చేశారు. ఐఎమ్ నాట్, నాకు వ్యక్తిగత ఆరాధన ఎవరి మీద లేదు. అది గౌరవం ఉంటుంది, ఇష్టం ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడికి అమృతానందమై వచ్చింది. చాలా గొప్ప స్త్రీ, చాలా ఉపకారాలు సర్వీసెస్ చేస్తున్నది. ఆర్గనైజర్ నన్ను వచ్చి అడిగాడు, అమ్మా మీరు వెళ్ళి లైన్ లో నిల్చుని కలుసుకుంటారా అని. లైన్ లో నిల్చుని కలుసుకుని ఒక మాట పాదాలు తాకో చెయ్యి తాకో మనిషిని తాకో చేస్తే అది ప్రచండమైనటువంటి మార్పు తీసుకురాదు. వాళ్ళ పుస్తకాలు చదివి, వాళ్ళని గురించిన పుస్తకాలు చదివి, వ్యాసాలు చదివి, వాళ్ళతో అనుబంధ సంస్థలు చేస్తున్న పనులు చూసి అప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోగలుగుతాం. అనదర్ థింగ్ ఈస్, నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్ ఎ స్టూపిడ్ నోషన్ టు థింక్ దట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ గుడ్, బట్ ఇట్స్, అది కొలబద్ద కానే కాదు. నెంబర్ 2, ప్లీజ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, నేను ప్రవచనకర్తని కాదు, నేను సలహాలు ఇవ్వను, నేను వింటాను, నేర్చుకుంటాను. తెలియనివి నేర్చుకుంటాను, తెలిసినవి ఆహా అనుకుంటాను, కానీ అవే రైటు అదే కరెక్టు అని చచ్చినా అనుకోను.